तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। श्री गुरुदिनतरणं श्री चैतन्येश्वरं नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। तो हम मैंने श्रवण करले सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो आज 23 नंबर श्लोक पढ़िबा। तो ज्ञान एवं कर्म कथा। नियतं संगरहितं राग द्वेष द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म जत सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्मटा कौन ना, जो कर्म आमे करुचे कर्तव्यर अनुरोधरे अनासक्त भावरे राग द्वेष ठारू ऊर्ध्वर रही निष्काम कर्मी संपादन करे ताको सात्विक कर्म कहा जाए। जे कर्म करी फलाकांक्षा रहे नाही ताको निष्काम कर्मी कहा जाए। से एका कथा भगवान पुनरावृत्ति करले कहीं ये अध्याय गत 17 अध्याय जहाँ कहते से चुंबक टिके टिके प्रकाश कर। तो कर्मर व्यापार आम जहाँ आगुरी श्रवण करें से जो यज्ञ कर्म रही यज्ञ करने कर्तव्य आम यज्ञ करुँ पाया नुह। से भाया कर्मटा को यहाँ मोर कर्तव्य कर्म करवा कर मु भल फल पाए खराब फल पाए जय हो पराजय हो लाभ हो क्षति हो मु कर्तव्य कर्म शास्त्र अनुसार करी। नियतम संगरहितम से नियंत्रित भाव में कर्म करिवो। शास्त्र निर्देश अनुसार कर्म करवाटा हচ্ছে नियंत्रित कर्म। शास्त्र निर्देश को न माने कि कर्म करिया हচ্ছে अनियंत्रित कर्म। और संगरहितम, संग माने आसक्ति। आसक्ति माने तार फलर प्रति आसक्ति रहबनी। आउ से कर्म रे राग और द्वेष तापर घृणा भाव नहीं, राग द्वेष तापर आसक्ति भी नहीं। एटा हচ্ছে निष्काम कर्म। अफल प्रेप्सुना, अफल प्रेप्सुना माने फल पाइबार कामना नहीं सेठी। फल पाइबार कामना नहीं। कर्म जत तत् सात्विक उच्यते। से प्रकार कर्म होचे सात्विक कर्म। सात्विक कर्म कौन से कह जाए विभिन्न वर्ण और आश्रम व्यवस्था अनुଯାयी कर्म किपरि हेबा उचित ता शास्त्र निर्देश करा जाइए।
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କର୍ମ ଓ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ବିହୀନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ବା ଆତ୍ମସୁଖ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି এই ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା କୁହାଗଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଏଟା? କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଭଳିଆ କର୍ମ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ। କି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ? ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଅନାସକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଫଳ ପ୍ରତି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ କଥା এই ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ? ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ନିଷ୍କାମ କର୍ମର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟି ସେଇ କର୍ମ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରାହୁଏ, ସେଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯଦି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ନଥାଏ ବି, ତମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିକି এই ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଫଳର ଆଶାରେ କରିବାନି, ଅନାସକ୍ତ ହବାନି, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିବନି, ବରଂ ସବୁ କିଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫଳଟା କାହାକୁ ଦେବା? କର୍ମ କଲେ ତ ଫଳ ହବ ହିଁ ହବ। ତ ସେଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସିକ କର୍ମ କ'ଣ? ଯତୁ କାମେ କାମେ କାମେପ୍ସୁନା କର୍ମ सा ଅହଙ୍କାରେଣ ବା ପୁନଃ କ୍ରିୟତେ ବହୁଳ ଆୟସମ୍ ତଦ୍ ରାଜସମ୍ ଉଦାହୃତମ୍। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ରାଜସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଟା ଖୁବ ସରଳ, ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ କାରଣଟା କ'ଣ? ନା ତାର ନିଜର କାମନା ବାସନାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବ। এই ପ୍ରକାର ଯେ କର୍ମ ଯତୁ କାମେ ଯତୁ କାମ ଇପ୍ସୁନାମ, ଇପ୍ସୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛାରେ, ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଇଚ୍ଛାରେ, କାମ ଇପ୍ସୁନାମ କାମନା ବାସନାର ଭିତ୍ତିରେ କର୍ମ କରୁଛି। ଆର ଅହଙ୍କାର ସ ଅହଙ୍କାର ବା ପୁନଃ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର କର୍ମ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର କରୁଛି। କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ, ମୁଁ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଭକ୍ତା, ଏଇ ଯାହା ଭାବ ରାଜସିକ ଭାବ, ରାଜସିକ କର୍ମ। ଅନୁବନ୍ଧମ କ୍ଷୟମ ହିଂସା ଅନପେକ୍ଷ ଚ ପୌରୁଷମ ମୋହାତ ଆରଭତେ କର୍ମ ଯତ ତାମସ ମୁଚ୍ୟତେ। ତାମସ କର୍ମ ହଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବନ୍ଧନ ବା ପରିଣାମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନା ଦିଆଯାଇ ସାଧନ କରାଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ, ଅବାସ୍ତବ, ତାହାକୁ ହିଁ ତାମସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅନୁବନ୍ଧମ ମାନେ ବନ୍ଧନ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହବ। ତାପରେ
अनुबंधम एवं हिंसा। हिंसा भाव नहीं जो कर्म करा हो। अनपेक्ष, अनपेक्ष माने ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ବିଚାର ନ କରି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବ ସେ। ହୁଁ। ତ ଚ ପୌରୁଷମ, ପୌରୁଷମ ଏଠି କୁହାହଉଛି କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଠି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପୌରୁଷମ, ନୂଆ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଏଠି। ହଁ। ପୌରୁଷମ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ। ହଁ ମୋହାତ, ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯେ ଆରମ୍ଭ କରେ କାମ କରେ, ଆରଭତେ କର୍ମଯତ ତାମସମ୍। ତ ଅଜ୍ଞତା ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ କାମ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ବନ୍ଧନ ପରିଣାମ ପ୍ରତି ତାର କଣ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ ସେ କରିବ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର କର୍ମର ବିବରଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେ କର୍ମ ବିବରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବ କିମ୍ବା ଯମଦୂତ ନାମରେ ପରିଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କର୍ମ ବିଘ୍ନକାରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯଥେଚ୍ଛାଚାର କର୍ମ କରିବେ। ନୀତି ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, ବିଧି ନାହିଁ, ବିଧାନ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ନାହିଁ। ଏହା ବରାବର ହିଂସାତ୍ମକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। କିଛି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କାମ କରିବେ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରଜଗୁଣ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ ଅପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମଗୁଣ। ନା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିବି କାମ। ଏଟାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ମାୟାମୋହିତ କର୍ମ ତମ ଗୁଣରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାରର କର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏବେ କର୍ତ୍ତା କଥା ଶୁଣିବା। କର୍ତ୍ତା, ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା। ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୋ, ମୁକ୍ତ ସଂଗ, ଅନହଂବାଦୀ, ଧୃତି ଉତ୍ସାହ ସମନ୍विତ, सिद्ध अशुद्ध निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। से प्रकार कर्ता सात्विक कर्ता हो, जो कर्ता समस्त प्रकार भौतिक संगरु मुक्त, मिथ्या अहंकार रहित, मिथ्या अहंकार रहित, रहित माने मिथ्या अहंकार नहीं, खूब उत्साही, दृढ़ प्रतिज्ञ, जे सिद्धि और असिद्धि रे समभावापन्न, ताको सात्विक कर्ता कहा जाए। तो इस श्लोक कहा जाउची मुक्त संग, संग माने आसक्ति। इति कहे भौतिक संग, कर्ता से भौतिक संगरु मुक्त, मुक्त संग अनहंगवादी, से अहंकार न, अहं अनहं मु, ये अहंकार भाव ता भीतर नहीं। तापरे धृति उत्साह समन्वित, खूब उत्साह तार मध्य रही। सिद्धि अशुद्ध निर्विकार, सी उत्साह सहित कर्म कर जाउची, शास्त्र निर्देश अनुसार, गुरु निर्देश अनुसार, सिद्धि असिद्धि जहाँ मिले तापते निर्विकार, से हूँ सात्विक कर्ता। तो प्रभुपाद सात्विक स्तर को टिके
କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦୋଷରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ଫଳ ଭଲ ହେଲା କି ମନ୍ଦ ହେଲା ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଓ ଗର୍ବାଦିର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିଥାଏ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ଥାଏ। ସେ ଫଳରେ ଆଶା କରିବନି, ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ କାମଟା ସେ ହାତରେ ନେଇଥିବ ସେ କାମଟା ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ସାହକୁ ସେ ଧରି ରଖିବ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବ। ଉତ୍ସାହ ଧୈର୍ଯ୍ୟାତ୍ ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍ ସଙ୍ଗସ୍ତ୍ୟାଗ ତତବୃତେ ସର୍ବବିଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। এই ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବିବ୍ରତ ହବନି, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ହବନି। এটা ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିବ୍ରତ ହବନି, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ହବନି। ଏଇଟା ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖେ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ସୁଖେ ବିଗତ ପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଖାତିର କରେନି। ସେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାତ୍ଵିକ କର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା କେମିତିକା ନା, ସାତ୍ଵିକ କର୍ତ୍ତା ଥିଲା କଣ? ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ। ଆଉ ରାଜସିକ ହଉଛି କଣ? ରାଗୀ। ରାଗୀ ମାନେ খুব রাগ করে, ক্রোধ করে না, রাগী মানে খুব আসক্ত। রাগ মানে আসক্তি, রাগ দ্বেষ। রাগ মানে আসক্তি, দ্বেষ মানে ঘৃণা। রাগী কর্ম ফল প্রেপসু লুব্ধ হিংসাত্মক অসুচি হর্ষ শোকান্বিত কর্তা রাজস পরিকীর্তিত। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ତାର କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ରାଗୀ ମାନେ ଅନୁରାଗ ଅଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଯେ ସେ ଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବରାବର ଇଚ୍ଛୁକ, କର୍ମଫଳ ପ୍ରେପ୍ସୁ, କର୍ମଫଳ ପାଇବାରେ ଖୁବ ଆସକ୍ତ। ତାପରେ ଲୁବ୍ଧ, ଲୋଭୀ, ହିଂସାତ୍ମକ, ତାପରେ ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଚି, ହର୍ଷ ସୁଖାନ୍ୱିତ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଖୁବ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବ୍ୟତୀତ, ତାକୁ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ତାର କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭୌତିକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ବିଷୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବା କାମନା ନଥାଏ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ
ଭରପୁର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ସେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ଓ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଓ ତାହା କଦାପି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଘର ଗୋଟେ ଖୁବ ଆସକ୍ତ, ତ ସେଇ ଘର ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ବଢ଼ିବାରେ ଖୁବ ସେମାନେ ମଜ୍ଜିକି ରହିବେ। ନିଜ ପାଇଁକି, ନିଜ ଘର ପାଇଁକି, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁକି, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁକି ଭୌତିକ ସୁଖର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଖୁବ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛେ, ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରେନ ହଉଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ ହଉଛି। ଏଗୁলো ହଉଛି ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର କାମ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କରିଦେବେ। ତ ସେମାନେ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ସବୁ ରହିବ, ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ହବନି। এই ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟ କର ହରିବଲ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ ଓ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଅଶୁଚି ଏବଂ ସେ କିଛି ବି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ତା ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସତ୍ ଉପାୟରେ ହେଉଛି କି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ରଜଗୁଣ ଅଧୀନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେବେଳେ ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା କୋଉମାନେ ନା ଅଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତବ୍ଧ ଶଠ ନୈଷ୍କୃତିକାଳସଃ ନୈଷ୍କୃତିକ ଅଲସ ବିଷାଦୀ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଚ କର୍ତ୍ତା ତାମସ ଉଚ୍ୟତେ। ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରେ। ସେ ଯୁକ୍ତ ଏଠି ଅଯୁକ୍ତ, ଅଯୁକ୍ତ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାଦ ଦେଇକି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରେ, ଅଯୁକ୍ତ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତ ସେ ହେଉଛି ଭୌତିକବାଦୀ। ସ୍ତବ୍ଧ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧତ। ଶଠ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ। ଆଉ ନୈଷ୍କୃତିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାରେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ, ସେଥିରେ ତାର ଆନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ। ଅଳସ ଅଳସୁଆ, ମଠୁଆ, ଅଳସୁଆ। ତାପରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ହଁ କରିବା ତ ଆଉ, ଆଜି କାମ କାଲିକି, କାଲି କାମ ପାଇଁ ପରଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା। ଯେ କାମ ପକେଇ ରଖିବ ଠିକ ସମୟରେ କରିବନି, ହଁ କରିବା ଏମିତି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ଠିକ ସମୟରେ କାମ କରିବନି, ତାମସିକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା, କେଉଁ କର୍ମ ନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭୌତିକବାଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଭଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ବଡ଼ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାର ବଡ଼ ଦକ୍ଷ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ
ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଥାଏ ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା ଯଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରେ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପକାଇ ରଖନ୍ତି, ପରେ କରିବା, ପରେ କରିବା। ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କାଲ କା କାମ ଆଜ କର, ଆଜ କା କାମ ଅଭି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ହଁ କରିଦେବି, ହଁ କରିଦେବି, ହଁ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇକି ରଖିବେ, ପକେଇକି ରଖିବେ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଦରକାର ନା, ହଁ ଏଟା କରିଥାଉ ଉପରବେଳେ କରିଦେବି ନା, ସେଇଭଳିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରୀ ତମଗୁଣୀ କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର କଥାଟା। ହୁଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଷାଦିତ ଜଣା ସବୁବେଳେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ସେମାନେ ବରାବର କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ଘଣ୍ଟାକରେ ହବ ତାକୁ ବର୍ଷେ ଧରି ଲଗେଇଥିବେ। ଏଇ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ତମ ଗୁଣ ଅଧୀନ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ତିନି ପ୍ରକାରର, କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆମମାନେ କାଲି ଶୁଣିବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ତିନି ପ୍ରକାର ଧୃତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାତା ଏସବୁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ଧୃତି ଏଟା ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ହରେ ରାମ, রাম রাম হরে হরে। তো এখন আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে শ্রবণ করব। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে পুরী ফিরে এসেছেন। আর পুরীতে বিভিন্ন গৌড়ীয় ভক্ত, উড়িয়া ভক্ত তার সঙ্গে মিলন হচ্ছেন, সেই সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করছিলাম। হুম। গোবিন্দ এসেছে, ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন, মহাপুরুষ সেবা করতে। তো সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মহাপ্রভু বলছেন ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র, ঈশ্বরের কৃপা নয় বেদ পরতন্ত্র। ঈশ্বর মানে ভগবান স্বতন্ত্র, আর ঈশ্বর মানে ঈশ্বরপুরী, তিনিও স্বতন্ত্র। সে ভগবান যে গুরুদেব সে স্বতন্ত্র। তিনি ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে, বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে। প্রশ্ন করেছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, এ তো শূদ্র, শূদ্রকে কি করে তার সেবক হিসেবে রাখলো? তখন ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের হাতে সেবা নেবে, অন্যদের হাতে সেবা নেবে না। তখন মহাপ্রভু বলছেন এইটা আমাদের জগতে এসব বিচার আছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এই জাতিকুলের কোনো বিচার নাই। তিনি বিদুর শূদ্র ছিলেন, বিদুর ঘরে গিয়ে তিনি ভোজন করলেন। স্নেহ লেশ অপেক্ষা মাত্র কৃষ্ণ কৃপার, শ্রীকৃষ্ণ কৃপার স্নেহবশ হয়া করে স্বতন্ত্র আচার। বিদুর ঘরে গিয়ে ভাবান্বিত হয়, সে কলার চোকলা খেয়ে আসলেন, শাক ভাজা খুদের পিঠা খেয়ে এসছেন। এটা আছে কেন না? স্নেহ। হুম। শ্রীকৃষ্ণের কেবল কৃষ্ণের কৃপা স্নেহের অপেক্ষা করে। স্নেহ লেশ অপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপা। স্নেহের মাধ্যমে কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যায়, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন স্নেহ বশ, স্নেহের বশবর্তী। সবাই স্নেহের বশবর্তী হয়, কিন্তু কৃষ্ণ নয়। আমাদেরকেও যে স্নেহ করে ভালোবাসে আমরা তার বশবর্তী হয়। তা স্নেহ বশবর্তী হয়, তিনি স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, কিন্তু তার কৃপা জড়জাগতিক বিধিনিষেধের উপর নির্ভর করে না। তিনি একমাত্র স্নেহের অধীন, তিনি কৃপাময়। তো কৃপাময় বলে যে এই জড়জগতের বিধি নিয়ম পালন করলে তার কৃপা পেয়ে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই।
তিনি কিন্তু স্নেহের অধীন, প্রেমাধীন, ভক্তাধীন, ভক্তবৎসল। আহ, তো কৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করা যায় স্নেহের মাধ্যমে অথবা শ্রদ্ধার মাধ্যমে, শ্রদ্ধা সহকারে, প্রেম সহকারে। স্নেহের মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবানের বিশেষ কৃপা হবে। হুম, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা দিয়ে তখন হবে। এই ঠেলায় পড়ে, ভয়েতে এটা ঠেলে ঠেলে করছি, ঠিক আছে না, এটা ভগবানের সেবা, খুব সুন্দরভাবে উৎসাহের সঙ্গে করতে হবে, তাহলে ভালো হবে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবানের কৃপা প্রকাশিত হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবানের কৃপা প্রকাশিত হচ্ছে কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। কৃষ্ণের কৃপা জাতীয় অথবা বর্ণ এইটা কি বোঝা গেল না। স্নেহের মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবান বিশেষ কৃপা হয় ও স্নেহের মাধ্যমে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে করলে হতে পারে, না হতে পারে, স্নেহের মানে নিশ্চিত কৃপা হবে, এটা বলা আছে মনে হয়। হ্যাঁ। শ্রদ্ধা আছে কিন্তু স্নেহ নাই। শ্রদ্ধাটা থেকে স্নেহটা আরো শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা জাতি অথবা বর্ণের বিচার করে না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জানতে চেয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই গুরু। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জানাতে চাইছিলেন যে কৃষ্ণ সকলেরই গুরু এবং তিনি জড়জাগতিক জাতি ধর্মের বিচার করেন না। এটা চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেছেন। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম অনুসারে শূদ্র বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন করার দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করেছিলেন। তেমনই ঈশ্বরপুরী একজন সত্যাবিষ্ট আচার্য হিসাবে যে কাউকে যে কাউকে কৃপা করতে পারে, কোন জাতি ভেদ না দেখে, ছোট বড় না দেখে, কে শূদ্র কে ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর পরিপাত করতে পারে। তাই তিনি শূদ্র কুলোদ্ভব গোবিন্দকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। গোবিন্দ যখন দীক্ষাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ব্রাহ্মণে পরিণত হন এবং তাই ঈশ্বরপুরী তাকে সেবক রূপে নিয়োগ করেন। শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে কেউ যখন সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণে পরিণত হন। ভণ্ড গুরু কখনোই কাউকে ব্রাহ্মণে পরিণত করতে পারেন না, কিন্তু একজন সদ্গুরু তা পারেন। সেটি শাস্ত্রসম্মত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং গোস্বামীতে সেটি মত। জল খায়। মর্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে, পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে। যার নাম শ্রবণ করলে পরম আনন্দ লাভ হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্নেহ আচরণ, তার প্রতি মর্যাদা বা শ্রদ্ধা থেকে কোটি গুণ বেশি সুখ প্রদান করে। মর্যাদা হইতে কোটি,
ସୁଖ ସ୍ନେହ ଆଚରଣ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ମାନେ শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করছে, এটা ভালো। কিন্তু তা থেকে আরো ভালো ভগবান প্রতি স্নেহবশত সে যে কোনো সেবা করছে, কোনো নীতি নিয়ম বিধি বিধানের অপেক্ষা না করে সে ভগবানের প্রতি তার সেবা সম্পাদন করছে, তাতে ভগবান আরো বেশি আনন্দ হয়, পরমানন্দ হয়। হুম, যার নাম শ্রবণ করলে পরম আনন্দ লাভ হয়। হুম, সেই ভগবান প্রতি স্নেহ আচরণ। হুম, স্নেহতে সেবা করাতে ভগবান বেশি আনন্দ পায়। মর্যাদা মর্যাদায় ততটা আনন্দ পায় না। এত বলি গোবিন্দরে কহিল আলিঙ্গন, গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন। এটা বলে চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করেছেন। ও গোবিন্দ চৈতন্য মহাপ্রভু পাদপদ্মের প্রণতি নিবেদন করে তার বন্দনা করছেন। প্রভু কহে ভট্টাচার্য করহ বিচার, গুরু কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার, তাহারে আপন সেবা করাইতে না যায়, গুরু আজ্ঞা দিয়া আছে কি করি উপায়। তো মহাপ্রভু বলছেন ভট্টাচার্যকে, দেখো ভট্টাচার্য বিচার করে দেখো যে গুরুর সেবক তো সর্বদা আমার মান্য, যারা গুরুর সেবা করে তাদের প্রতি আমাদেরকে সম্মান করা উচিত। তো তাকে আমি আমার সেবায় লাগাবো কি করে? হুম, এটা তো ঠিক নয়। গুরুর সেবককে আমরা আমাদের সেবায় লাগাতে পারি না, কিন্তু এখন সমস্যা হয়ে গেছে কি না, গুরু আজ্ঞা দিয়েছে আমি সেবায় লাগাই, তাহলে মর্যাদা লঙ্ঘন হবে। গুরু সেবককে আমি নিজের সেবায় লাগাচ্ছি, আজ আমার সেবায় না লাগাই তাহলে গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা হয়ে যাবে। তাহলে কি করবো আমি এখনই বলুন আপনি। তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্য হচ্ছেন অন্য একজন শিষ্য বা সেবকের গুরু ভ্রাতা। এক গুরুর যত শিষ্য আছেন তারা হচ্ছে পরস্পর গুরু ভ্রাতা, তাই তারা পরস্পরকে প্রভু বলে সম্বোধন করে। আমরা ইস্কনে সবাইকে প্রভু বলে বলি। তো গুরু ভ্রাতাকে অশ্রদ্ধা করা কখনোই উচিত নয়। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গোবিন্দকে নিয়ে তিনি কি করবেন। গোবিন্দ হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ব্যক্তিগত সেবক। ঈশ্বরপুরী গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গ সেবা করতে। সুতরাং এখন কি কর্তব্য? তাই চৈতন্য মহাপ্রভু তার অভিজ্ঞ বন্ধু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন। ভট্ট কহে গুরু আজ্ঞা হয় বলবান, গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে শাস্ত্র প্রমাণ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন গুরুদেবের আদেশ সবচেয়ে থেকে বলবান, তাই গুরুদেবের আদেশ কখনোই লঙ্ঘন করা যায় না, এটাই শাস্ত্র প্রমাণ। স শুশ্রুবান সশুশ্রুবান মাতির ভার্গবেন, পিতুর নির্যোগাত প্রহৃতং দৃশ্যবৎ। প্রত্যগৃহীত অগ্রজ শাসনম তদজ্ঞা গুরুণাং বিচার বিচারণীয়াং। বলা আছে তার পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয় পরশুরাম তার মাতা
রেণুকাকে হত্যা করেছিলেন, যেন তিনি ছিলেন তার শত্রু। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালনে তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়েছিলেন। গুরুদেবের আদেশ কোন রকম বিচার বিবেচনা না করেই পালনীয়। হম তদ্জ্ঞা গুরুণাং হি অবিচারণীয়া। গুরুদেব আদেশ বিচার করতে নেই, দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে হবে। হম, তৎআজ্ঞা গুরু নাম, গুরুদেবের যেমন গুরুদেব ও পিতা, তার পিতার আজ্ঞা পালন করতে হবে। ঠিক যেভাবে রামচন্দ্র সেবা করতেন, রামচন্দ্রের মতন ভ্রাতা, ঠিক যেভাবে হম, পিতার নির্দেশ পালন করে পরশুরাম তার মাকে হত্যা করেছিলেন, এটা বলা হচ্ছে। এটি রঘুবংশ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে সীতা দেবীর প্রতি রামচন্দ্রের এই বর্ণনাটি রামায়ণ থেকে, অযোধ্যাকাণ্ড থেকে বলা হয়েছে। निर्विचारं गुरुर्आज्ञा मया कार्य महात्मनः श्रेयः एवं भवत्याश्च मम चैव विशेषतः। পিতার মতো মহাত্মার আজ্ঞা আমাদের কোন রকম বিচার না করেই পালন করা কর্তব্য, কেননা তার ফলে আমাদের উভয়ের মঙ্গল হবে। বিশেষ করে আমার তো মঙ্গল হবেই পিতৃ আদেশ পালন করলে। তবে মহাপ্রভু তারে কইল অঙ্গীকার, আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার। সার্বভৌমত্বের কাছে শুনে এই যুক্তি শ্রবণ করে চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে তার ভৃত্যরূপে স্বীকার করেছেন, তা অঙ্গ সেবার অধিকার প্রদান করেছেন। প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান, সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান। তো মহাপ্রভু প্রিয় ভৃত্য বলে গোবিন্দকে সবাই সম্মান করতেন, আর গোবিন্দ সমস্ত বৈষ্ণবদের যার যা প্রয়োজন সে অনুসারে সেবা করতেন। শুধু মহাপ্রভু সেবা করতেন তা নয়, মহাপ্রভু যারাই আসতেন তাদেরকে ভালো করে অভ্যর্থনা চর্চা করতেন। ছোট বড় কীর্তনিয়া দুই হরিদাস, রামায় নন্দায় রহে গোবিন্দের পাশ। ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস, যারা উভয় ছিলেন শুদ্ধক্ষ কীর্তনিয়া, তারা এবং রামাই নন্দাই গোবিন্দের কাছে ছিলেন। গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন, গোবিন্দের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন। তারা সবাই গোবিন্দের সঙ্গে থেকে মহাপ্রভু সেবা করছিলেন। গোবিন্দের সৌভাগ্যের সীমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর দিনে মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে। তো একদিন ব্রহ্মানন্দ ভারতী তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো মুকুন্দ দত্ত গিয়ে মহাপ্রভুকে বলছেন যে ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার দর্শন দিয়ে করতে এসেছেন। আজ্ঞা দেহ যদি তারে আনিয়ে এথাই, প্রভুকে গুরু দেহ যাব তার ঠাই। তো ব্রহ্মানন্দ ভারতী তিনি গুরুবর্গের ছিলেন, তিনি মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য ছিলেন, ঈশ্বরপুরীর গুরু ভাই ছিলেন। তিনি দেখা করতে এসেছেন। তো মুকুন্দ গিয়ে বলছে যে ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার দেখা করতে এসেছেন, তো ওনাকে কি ঘরে নিয়ে আসবো? কিন্তু মহাপ্রভু বলছে না না না, উনি আমার গুরুবর্গ, আমি যাব ওনার কাছে, উনি আমার কাছে কেন আসবেন? ব্রহ্মানন্দ ভারতী আমার গুরুর মতো, তো আমি তার কাছে যাব, এটা মর্যাদা। এতে বলে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে চলে আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতী আগে। তো একটা থেকে ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এসছেন ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে দেখা করার জন্য। তখন দেখছেন
ব্রহ্মানন্দ পড়িয়াছে মৃগ চর্মাম্বর, তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর। ব্রহ্মানন্দ ভারতী কি করেছেন, মৃগ চর্ম পড়েছিলেন। তো সেটা দেখে মহাপ্রভু দুঃখিত হয়েছে। তো ব্রহ্মানন্দ ভারতী শঙ্করাচার্য সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তো ভারতী শঙ্কর সম্প্রদায়ের দর্শনামী সন্ন্যাসীর একটি নাম। সন্ন্যাসী মৃগচর্ম অথবা গাছের ছাল দিয়ে তার দেহ আবৃত করে। তো সেই নির্দেশ মনুসংহিতে দেওয়া হয়েছে যে সন্ন্যাসীদের মৃগ ছাল বা গাছের বাকল দিয়ে শরীরকে আবৃত করে রাখবে। তো কোনো সন্ন্যাসী যদি কেবল মৃগচর্মই পরিধান করেন অথচ পারমার্থিক উন্নতি লাভ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কেবল দাম্ভিক, অথচ আত্মা অভিমানী। যারা ভগবানকে জানার জন্য অত আগ্রহী রয়েছেন, নিমজ্জিত আছেন, তাদের এই ভালো কাপড় চোপড় পরার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। যা একটা পেল, মৃগ চামড়া হোক, সে গাছের বাকল হোক, পড়ে শরীরকে আবৃত করে। কিন্তু কেউ কেউ আছে যে দেখাতে, ভগবত ভক্তি টক্তি কিছু নেই, যে আমি এটা এরকম পড়ে থাকলে সাধু মতন দেখতে লাগবে, সে মনে করবে যে আমি সাধু। হ্যাঁ। তো চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মৃগ চর্ম পরিধান থেকে এটা তিনি পছন্দ করেনি। দেখিয়া তো ছদ্ম কইল, যেন দেখে নাই, মুকুন্দের পুছে কাহা ভারতী গোসাই। তো মহাপ্রভু কি করলেন, তো ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে মৃগ চর্ম অবস্থায় দেখছেন তো চৈতন্য বাবু একটু অভিনয় করলেন, নাটক করলেন। দেখছে, দেখে বলছে মুকুন্দ কই কোথায়, আমি তো, আমার গুরুদেব ভারতী গোসাই কোথায়, ওই দেখতে পারি না তো আমি, ও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেন দেখতে পারে না বলছে, যে প্রভানন্দ ভারত আমার গুরু তুল্য, উনি মুর্গ ছাল তো পড়তে পারে না, এটা অন্য কেউ লোক হবে মনে হয়, এরকম ভাব। মুকুন্দ কহে এই আগে দেখো বিদ্যমান, প্রভুকে তেহ নহে তুমি অজ্ঞান, অন্যের অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান, ভারতী গোসাই কেন পরিবেন চাম। তো মুকুন্দ মহাপ্রভুকে বলছেন যে, এই যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মৃগ চর্ম পড়ে, আপনার সামনে ভারতী গোসাই দাঁড়িয়ে আছেন। চৈতন্য বাবু বলছেন, আরে তুমি ভুল বলছো। হ্যাঁ, তো তেহ নয় তুমি অজ্ঞান, তুমি অজ্ঞান, এই সে ব্রহ্মাণ্ড ভারতে নয়, তোমার কোনো জ্ঞানেই নেই। অন্যের অন্য কহ, তুমি একজনকে দেখে আরেকজন কথা বলছো, নাহি তোমার জ্ঞান। ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেন মৃগচম পরিধান করবে, ভারতী গোসাই কেন পরিবেন চাম, শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয় বিচার, মোর চর্মাম্বর এই না ভাই ইহার। তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী মনে মনে বিচার করছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমি যে মৃগ চর্ম পরিধান করেছি এটা পছন্দ হয়নি। ভালো কহেন চর্মাম্বর দম্ভ লাগি পড়ি, চর্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি। তিনি বুঝতে পেরেছেন, যে আমি মৃগ চর্ম পড়ছি শুধু এটা অহংকার করে। হ্যাঁ। তো ব্রহ্মানন্দ ভারতী ভাবছেন যে তিনি যা বলছেন ঠিকই বলেছেন। হ্যাঁ, ভালো, ঠিক বলেছেন। আমি কেবল আমার পদমর্যাদা বিচার করার জন্য মৃগচর্ম পরিধান করেছি। হম। কেবলমাত্র মৃগচর্ম পরিধান করার ফলে এই সংসার উন্নতি হওয়া যায় না। আজি হইতে না পড়িব এই চর্মাম্বর, প্রভু বহির্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর। তো ব্রহ্মানন্দ ভারতী মনে মনে চিন্তা করছে, না আমি আর এই মৃগচর্ম পড়বো না। মহাপ্রভু অন্তর্যামী ব্রহ্মানন্দ ভারতীর অন্তর কথা বুঝতে পারে তিনি একজন কাউকে পাঠিয়ে সন্ন্যাসীর বহির্বাস চেয়ে এনেছেন। চর্মাম্বর ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পড়িল বসন, প্রভু আসি কহিল তাহার চরণ বন্দন। তখন ব্রহ্মানন্দ সেই মৃগচর্ম
কে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর কাপড় পরেছেন, তারপরে মহাপুরুষ এসে তার চরণ বন্দনা করেছেন। ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে, পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঞ্চিতে। তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী বলছেন, তুমি নিজে আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দান করো, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনো তুমি আমাকে প্রণাম করো না, কেননা তোমার প্রণাম গ্রহণ করতে আমার চিত্তে ভয় হয়। ভারতী বলছেন যে তুমি যেহেতু আমি তোমার গুরুবর্গ, তো এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে সে প্রণাম করলে, কিন্তু আরো করবে না, কারণ তোমার কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করতে আমাকে ভয় লাগে। সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল, জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি তো সচল। তা সম্প্রতি আমি দুই পুরুষ, এই পুরুষোত্তমে দুই ব্রহ্ম দেখছি, এটা সচল ব্রহ্ম অচল ব্রহ্ম। জগন্নাথ অচল আর তুমি সচল ব্রহ্ম। তুমি গৌরবর্ণতে শ্যামল বরণ, দুই ব্রহ্মে কৈলাস সব জগত তারা। তো মহাপ্রভু বলছেন যে তোমার গার রঙ গৌরবর্ণ আর জগন্নাথের রঙ হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ। তোমার দুজনেই এসেছে এই সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করবার জন্য। প্রভু কহে সত্য কহি তোমার আগমনে, দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রী পুরুষোত্তমে। ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌর ব্রহ্মচল, শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল। তো মহাপ্রভু, ও বলছে যে মহাপ্রভুকে সচল ব্রহ্ম, জগন্নাথকে অচল ব্রহ্ম। মহাপ্রভু উত্তর দিচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে আপনার আগমনের ফলে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দুই ব্রহ্ম প্রকাশ হল। সত্য কহি, হ্যাঁ, তুমি এসেছ, তার ফলে দুটি ব্রহ্ম প্রকাশ হলো। তো ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌর ব্রহ্ম চল, তোমার নাম হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ নামক গৌর ব্রহ্ম সচল তুমি। আর সমবর্ণ জগন্নাথ দেব অচল হয়ে তিনি বসে আছেন। তো ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তো উনি বলছেন জগন্নাথ ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্ম। যেহেতু উনি যে শঙ্করপন্থী ছিলেন, সেইভাবে তিনি বলেছেন ঈশ্বর জীবের কোনো ভেদ নেই। আর চৈতন্য মহাপ্রভু তো ঠিক বিপরীত। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী উভয় জীব। জীব যদিও ব্রহ্ম, কিন্তু তারা অসংখ্য, আর পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান এক। আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে জগন্নাথ দেব ও চৈতন্য মহাপ্রভু উভয় এক পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু সচল আর জগন্নাথ দেব অচল, এইভাবে তাদের মধ্যে পরিহাসল তর্ক হচ্ছিল। অবশ্যই ব্রহ্মানন্দ ভারতী এই তর্কের মীমাংসা করার জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ করলেন। তো মহাপ্রভু বলছেন যে ব্রহ্মানন্দ তুমি সচল ব্রহ্ম, ব্রহ্মানন্দ তোমার নাম, জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম। আর ব্রহ্মানন্দ বলছে গৌরবর্ণ মহাপ্রভু সচল ব্রহ্ম, জগন্নাথ শ্যামবর্ণ অচল ব্রহ্ম। তো এই আলোচনা হচ্ছে, তখন ব্রহ্মানন্দ পুরী কি করেছেন, ব্রহ্মানন্দ ভারতী সার্বভৌমকে মধ্যস্থ করেছেন যে তুমি বলো কোনটা ঠিক, কি ব্যাপার। তো সেটা আগামীকালকে আমরা শ্রবণ করব। এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন বলিয়া সবে বল হরি হরি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't you think that
হরে কৃষ্ণ মহারাজ। শ্রী চন্দন ভট্টনা মহারাজ, ওই 149 নম্বর শ্লোকে শ্রদ্ধা এবং স্নেহ, মহারাজ এইরকম কি বটে? শ্রদ্ধা মানে গৌরবর্ধিতে ভগবানের সেবা, আর স্নেহ মানে ভালোবেসে সেবা, এরকম কি মহারাজ ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরকম। আর মহারাজ, এই ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গুরুবর্গ বলছেন, ওটা মানে ব্রহ্মানন্দ ভারতী কিভাবে গুরুবর্গ হচ্ছেন মহারাজ? আমি ভাবছি উনি ঈশ্বরপুরীর গুরু ভাই হবে নাকি, এরকম কিছু। কেশব ভারত কি হবে, আমার ঠিক ইতিহাসটা জানা নাই। হয়তো মানে ভারতে সব। ভারত ব্রহ্মানন্দ ভারতী ভারতীয় সম্প্রদায়ের হবে, যেহেতু মহাপ্রভু কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই সেই দিক থেকে হবে মনে হয়। পরমানন্দ পুরীতে ছিলেন ঈশ্বরপুরী গুরু ভাই, এরকম কিছু একটা। ব্রহ্মানন্দ ভারতী হতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের হবে। আমার ভালো জ্ঞান নেই, দেখতে হবে। আর মহারাজ, আর একটা জিজ্ঞাসা মহারাজ, এই যে ভগবান পরশুরাম তার বাবার নির্দেশে তার মাতা রেণুকাকে হত্যা করে দিলেন। তা মা কি গুরুদেব হচ্ছেন না? তার বাবার আদেশে মাকে হত্যা করে দিলেন, এটা মহারাজ কিভাবে নেব মহারাজ? আমি আগেও পড়েছি, আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। মা তো গুরুদেব, মা তো প্রথম গুরু। এমনি ভগবান কেন সেটা করলে আমরা কোনোদিন এটা করবো না। হ্যাঁ, সেই সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করবো না। বাবাকে সন্তুষ্ট করে দিতে গিয়ে মাকে পিটাবো, মাকে ঘর থেকে বাহির করে দেবো। বাবা মার যদি ঝগড়া লাগে, তো বাবা কিছু বলে আর তাহলে তো পরশুরাম এরকম করেছেন, আমি এরকম মাকে করব। এগুলো সব বুদ্ধি বিবেকে বিচার করতে হবে, কোন পরিস্থিতি কেন করেছে কি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে কত গুরুত্বপূর্ণ বলে, কিন্তু আমাদেরকে দেশ কাল পাত্র বিচার করে কাজ করতে হবে। শাস্ত্রে যা বলা আছে সব দেখতে হবে, এটা দেশ কাল পাত্র অনুসারে। আর জয়ন্তী মাতাজি। মহারাজ, মহারাজ আপনি এক চক্র কবে হরে কৃষ্ণ। ঢুকছেন, যেটা আমাকে কৃপা করে বললেন মহারাজ। এক চক্র কি? কবে ঢুকছেন আপনি, যদি আমাকে কৃপা করে বলেন। কি করে যাব, যাই না। এই শরীরটা ভালো না হলে যাবো কি করে? সেখান থেকে যাওয়া মানে কথা অনেক বলতে হবে, অনেক লোক থাকবে, ধুলোবালি অনেক থাকবে। কি করে যাবো? এই ধুলোবালি হলে তো আমার আরো অ্যালার্জি বেড়ে যাবে। আর এখান থেকে 3-4 ঘন্টা, 4 ঘন্টা লাগবে যেতে, ট্রাভেলিং। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম। প্রণাম মহারাজ। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম মহারাজ। মহারাজ, আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটা হচ্ছে, মহারাজ, আমাদের মধ্যে যদি এই যে আমরা কৃষ্ণ ভক্ত, এই যে সত্য মিথ্যা একটা অহংকার থেকে যায়, আমি কৃষ্ণ ভক্ত, আমি বৈষ্ণব, এই ভাব থাকলে তো মহারাজ, মানে এই সত্য যে যে একটু যদি থাকে, তাহলে তো সেটাও তো আমাদের অপরাধ মহারাজ। না, কৃষ্ণ ভক্ত অহংকার করাটা ভালো। আমি কৃষ্ণ ভক্ত, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত না হয় আমি কৃষ্ণ ভক্ত হলে অহংকার করবো, সেটা খারাপ। আমি কৃষ্ণের দাস, এই অভিমানটা ভালো, দাস অভিমানটা ভালো। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে কি, আমি নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলে দেখিয়ে বড় হতে চাই, সেটা খারাপ। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ। আমি দাস মনে হবে, দাস হোক, আমি দাস, আমি ভগবানের দাস, আমি বৈষ্ণবের দাস, আমি সবারই দাস। কিন্তু নিজেকে কৃষ্ণ ভক্ত বলে বড় করে দেখাবো, এটা ভালো না। আর আর একটা প্রশ্ন মহারাজ, এই যে মঙ্গলময় গোবিন্দ প্রভু প্রশ্নটা করলেন যে গুরুবর্গ মানে ঈশ্বর, মানে এই যে ব্রহ্মানন্দ, উনি গুরুবর্গের মধ্যে, এটা ঈশ্বরপুরীর ওই দিক থেকেই কি আসছে মহারাজ? এটা আমারও একটা প্রশ্ন। আর একটা হচ্ছে মহারাজ, যে এই যে এটাকে নামের থেকে নামই বড়, মানে নামের থেকে নাম বড়, এটাই এই ব্রহ্মানন্দ আহ এখান থেকে এটা কি অনুমান করা যায়? মানে উনি নাম করতেন, মানে নামের থেকে নাম বড়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তো স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, তো উনার নাম যে করেন তিনি বড় হন, সেই মানে সেই ভাব থেকে কি এটা বলা যায়? না না না, এটা কি সব গল্লিমসি কি বলছে একটা, এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক না। সারম ভট্টাচার্য যে কালকে উত্তর দেবে, সেটা ভালো করে শুনুন। আর ওই ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঈশ্বরপুরী হবে না মনে হয়, কারণ তো ভারতী সম্প্রদায়ের কেশব ভারতীর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। এটা আমি ঠিক করে জানি না, কেউ যদি জানবে বলবে,
খুঁজে দেখো ব্রুনেশ গৌর কি বলছো? হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ। মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কেবল স্নেহের অপেক্ষা করে, আর স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করেন, এইটা মানে শ্রদ্ধার সহিত সেবা করলে ভগবান প্রীত হয় না এবং ভগবানকে কৃপা পাওয়া যায় না। তাই স্নেহের সহিত কৃপা, তাই স্নেহ তো ছোটদের ক্ষেত্রে হয়। তাই আমরা ভগবানের সাথে সম্বন্ধটা স্নেহের কিভাবে স্থাপন করব এবং কোন মানসিকতায় ভগবানের সেবা করলে ভগবান প্রীত হবেন? ভগবানকে ভালোবেসে সেবা করলে ভগবান প্রীত হবে। ভগবানকে মহারাজ, শ্রদ্ধা। এই যে স্নেহের বিষয়টা, কি ছেলে? ছেলে কি? স্নেহ স্নেহ স্নেহ। হ্যাঁ 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 ভগবান প্রতি শ্রদ্ধা মানে কি? শ্রদ্ধা মানে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করে ভগবান প্রতি আমি সেবা করছি। আর স্নেহ বা ভালোবাসা, স্নেহ করা মানে কি ভালোবাসা নাকি? তাই না? স্নেহ ভালোবাসা হ্যাঁ 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 ওই শাস্ত্র শ্রদ্ধা টদ্ধা অপেক্ষা করে না। ভালোবাসায় সবকিছু ভগবান যেন করতে প্রস্তুত থাকে, সে পাপ হোক পুণ্য হোক যাই হোক না, ভগবান যেন আমি করবো এটা। সে তো যেরকম কর্মাবাই শ্রদ্ধা সহকারে যারা করছে কি, সকালে উঠে স্নান টান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমি ভগবান জন্য রান্না করবো, ভালো করে করতে হবে, এটা শ্রদ্ধা সহকারে করলো। কিন্তু ওর ভগবান তত স্নেহ ভালোবাসা এসে গেছে, আমার ছেলে সকাল সকাল কি খাবে, এই পান্ডারা অত স্নান টান না করে দিয়ে ফেলছে, করে ফেলছে। তো ওই যে স্নান করছে না আলস্যামি করে নয়, ভগবানকে সেবা করার অত স্নেহ ভালোবাসা এসে গেছে, তারা ভ্রুক্ষেপ নেই, স্নান করবে ভালো পরিষ্কার হবে, ভ্রুক্ষেপ নেই। ছেলে মনে করে স্নেহবশত রান্না করে দিচ্ছে, তো সেটাকে ভগবান বড় বলে মনে করে, কিন্তু সেটাকে নকল করা যাবে না। শ্রদ্ধাটাকে শাস্ত্র নিয়মটাকে পালন হুম, করাটাকে আমরা নকল করতে পারি, শাস্ত্রের নিয়মকে পালন করব, ওটা অনুকরণ করতে পারি, কিন্তু এই স্নেহ ভালোবাসাটা অনুকরণ করা যাবে না। এটা স্বাভাবিকভাবে যখন হৃদয় থেকে আসবে তখন হুম, আসবে। ঠিক আছে, এটা কপি করা যাবে না কোনোদিন। ঠিক আছে। হুম। হুম, ঠিক আছে মহারাজ, ঠিক সুন্দর। আছে। হুম। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, কল্পতরুহস্য। আর কি একজন বলছেন? প্রেম প্রকাশ প্রভু, প্রেম প্রকাশ গৌরাঙ্গ প্রভু কিছু বলবেন? হাত তুলেছেন তো, কি বলছেন? ঠিক আছে। বাঞ্ছা কল্পতরুহস্য সকলপত্র কৃপা সিন্ধু এ বছর পতিতানাং কল্পতরুশ্চ কৃপা প্রণাম সিন্ধু মহারাজ। ভবতু পতিতানাং নমো পাবনেভ্যো নমো প্রণাম মহারাজ, প্রণাম। আপনার শ্রীচরণ কোটি কোটি প্রণাম। আমার তো বহু ভক্তবৃন্দের চরণ সমস্ত ভক্ত গৌর ভক্ত কৃষ্ণ হরি চরণে বল। কি জয়।